مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی۔ سوائے آج کے میسج کی طرف چلتے ہیں۔ 26 باب 14ویں آیت۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پھر سے سیکھیں ساؤل کی زندگی کو۔ اب پینے کا مطلب یہ ہے نوکدار آلہ، یعنی کہ سوا سمجھتے ہیں؟ تلوار کی نوک، بڑی تکھی چھری والی نوک، بلیڈ دی نوک، کل۔ سمجھ سکتے میری بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کیل دے اتے پیر مارے انج کر کے تے کیل خون نہ کٹے، پیر زخمی نہ ہوئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیل بڑے بڑے مضبوط جوتوں میں گھس جاتا ہے۔ لوہے چ کیل ٹھک جاتا کہ نہیں ٹھک جاتا؟ ٹھک جاتا ہے نا۔ یہ اتنا مضبوط لینٹر ہوتا ہے، اس میں کیل ٹھک جاتا ہے۔ نہ بھی ٹھکے تو مشین ورمے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے، تو ہوتا وہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا کیل۔ پینے کی آر پر لات مارنا، اس کو جو لوگ گاؤں سے ہیں یا جو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، گدھا گاڑی کو کسی نے دیکھا ہے، مال گاڑی کو دیکھا ہے، بیل گاڑی کو دیکھا ہے اگر آپ نے، تو جس کے آگے بیل جتا ہوتا ہے، گدھا جتا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے گدھے کو چلانے کے لیے، ایک سوٹی ہوتی ہے، اس کے آگے ایک سوا لگا ہوتا ہے۔ وہ یوں نہیں مارتے بلکہ یوں اس کو چبوتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور جس سے وہ بیل ہو گدھا ہو وہ تیز بھاگتا اور موو کرتا ہے۔ اسے صرف اور صرف زخمی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ اگر اس پر غلطی سے بھی پاؤں لگ جائے تو پاؤں زخمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بڑی ساری دلیلیں ہیں۔ جس کیل کو زنگ لگا ہونا، وہ زنگ اگر وہ کیل آپ کو لگ جائے تو اس زنگ کی وس جس کو کہتے ہیں، اس کا انفیکشن اردو میں انگلش میں جس کو کہتے ہیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے کئیوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہیں۔ وہ گینگری بن جاتی ہے، وہ گینگری کہ پائی جی لت کٹواؤ، پیر کٹواؤ، نہیں جی اسی گھر صلاح کر کے دساں گے۔ اور یقین مانے صلاح کرنے کے چکر میں ایک دن پہلے دن گٹا کٹیا جانا ہوتا ہے، دوسرے دن تسی جانتے ہو گوڈے تک پہنچی ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے موو کرتی ہے۔ اور غلطی سے اب 2-3 دن رہ جائے تو پھر تو جڑیں کٹی جاتی ہے، تے جے 5-4 دن رہ جائے تو بندہ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے پینے کی آر سے بچیں، یہ ویری ڈینجرس۔ کلا تو بچ کے لنگید ہے، نکیلے پتھراں تو بچ کے لنگید ہے، چھری زیادہ تکھی ہوئے تے بیک کے سبزی کٹو۔ آج کل شوگر ہر دوسرے تیسرے بندے نوئے تے شوگر والے بندر دا زخم نہیں جے چھوٹ دا۔ پینے کی آر پر لات مارنا، ساؤل پالوس تیرے لیے مشکل ہے، تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ آئیے ذرا پالوس کرتا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو نکیلے کیل پر پاؤں مار رہا ہے، تو مشکل میں پڑے گا۔ ایمال 9واں باب لکھا ہے، 9ویں باب کی پہلی آیت۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس تاریخ پر پائے کہ خواہ مرد خواہ عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ کس لیے؟ قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ کیا لکھا ہے؟ شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن لگی ہوئی سے میں اینے مار دینے نے، میں اینے منوں لگتا ہے پلوس اپنے وقت نا یقین مانو وہ بم بلاسٹ نہیں، ٹیررسٹ سی مار جاگا تو سیدھا جنتی
پھاڑ دیں گا تو سیدھا جلتی. اس کو بھی ایسے لگا, اس کو دھن لگی ہوئی ہے, اس کو جناب اس کے اندر ایک پیشن آ گیا ہے کہ میں سب کو جو مسیح کو مانتے ہیں مار دوں گا. پہنے کی نوک پر لات مارنے کا مطلب ہے, سن لیجئے, بقول کلام کے, پالوس کے, رسولوں کے ایمان کے, پہنے کی آر پر لات مارنے کا مطلب ہے یسوع مسیح کے خلاف چلنا شروع کر دینا. اگر آپ یسوع کے منصوبے, یسوع کے گھر, یسوع کے لوگوں, یسوع کے خادم کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ کس پر لات مار رہے ہیں؟ پہنے کی آر پر. میں ثابت کر دوں گا آج مختلف حوالہ جات سے کہ جس نے خدا کی مخالفت کی, خدا کے لوگوں کی مخالفت کی, اسی نے پہنے کی آر پر لات ماری اور وہ جناب برے حالات سے گزرا. مگر یاد رکھیے, پالوس نے تو یہ سارا کام شروع کر دیا, مگر یسوع مسیح اپنا کام لینا جانتا ہے. سنیے ہوا کیا. جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کی یار پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ یہ پلوس بول رہا ہے. خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے, لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے. ہاللیلویا. ایک خدا نو تنگ کرن دیا جے خدا دے لوکاں نو تنگ کرنا, خدا نو تنگ کرنا. جنہاں نو خدا نے چنیا انہاں دے خلاف ہو جانا, جنہاں نو خدا نے جناب کھڑا کیتا ہے انہاں جڑے خدا تے ایمان لے آئے, خدا دی کلیسیا جنہاں یسوع مسیح نو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا, انہاں دے دوالے ہو جانا. دوسرا کرنتھیوں 11واں باب, دوسرا کرنتھیوں. سنو ذرا اس بندے نہ بنیا کی ہے. پھر یسوع اپنا کام لینا جاندا ہے. یہ مت کوئی سمجھو کہ یسوع بھول جاندا ہے. پلوس نو تے پڑھیا سنا تے بڑا بنیا سی اوتھے جناب بدماشی کر رہا سی انہاں نال کہ میں پھڑ کے سارے سائی مار دیاں گا, میں لے آواں گا, میں سارے جننے بھی یسوع دے ایمان لے آندے نے میں سب کو تیرے پاس لے کے آؤں گا. حاکم وقت کے حاکم کو اس نے کہا کہ حاکم وقت میں تیرے پاس لے آؤں گا. سنیے ذرا 11ویں باب کی 21ویں آیت میں پڑھوں گا. ہوا کیا وہاں, کہتا کیا ہے پلوس پہ؟ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور تھے, مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے, اگرچہ یہ کہنا بیوقوفی ہے, میں بھی دلیر ہوں. کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا میں وہی مسیح کے خادم ہیں؟ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں, محنتوں میں زیادہ, قید ہونے میں زیادہ, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ, بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے, 3 بار بیعت لگے, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابانوں کے خطروں میں, محنت مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. اور میں باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز آت باتی ہے.
की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। बंदा क्या करता था? क्या पढ़ा हमने 9वें बाब में? लोगों को, किन लोगों को? जो यीशु मसीह को और खुदा दे लोगों को तंग करने वाले, सुन लो, परेशान करने वालों सुनो। ये बड़ा अपने आप को 30 मार खान अकलमंद समझता था। खुदा ने भी पहला लिया अपने, तू मेरा चुनिया वसीला, तू जनाबे अली मेरी मनादी करनी है, तेरे वसीले काम करांगा। ते फिर उन्हें गिन गिन के बदले ले। आहा पुत्र जरा मारदा से लोगों खा मार, पकोड़े मारदा से खा, तुम्हें दमिश्क नूं चलिया से चल, तुम्हें सफरां दे विच की कीते मेरे लोगों ने? हाँ, तेनू तरस नहीं आया? वो दिन रात लोग लोग के दुआवां करते ने, तू जनाब उन्हां दे दुआले होए। पहले की यार पर लात मारना, तू बच जाएगा। इधर आ, इधर आ पलूस, मैंने तुझे चुना है, अब तू मेरा बंदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लोगों के साथ की हुई ज्यादती को भूल जाऊंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कितने लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं। मैं तौबा कर ली होंदे, माफी मांग ली होंदे, दस ना तेन मेरी बात समझा रही है? बाकी भी तो शागिर्द ऐसा जी, इन्हें क्यों इन्नी मार पई? अब सब समझ आ रही मेरी गल कि जनाब पहले ये ना कहो कि जनाब मैं ज्यादती कर ली, खुदा दे कलाम ना इधर ना उधर ना ऐसे ना वैसे। नो, खुदा याद रखता है मेरा बंदा हो गया तो की होया? वो खुदा किसी का तरफदार है? वे बोलिए, वो किसी का तरफदार है? ये हो ही नहीं सकता कि खुदा दोहरा म्यार रखे। मेरे वास्ते चौपड़ियां तो लोगों वास्ते कुछ भी ना, ऐसा नहीं है। उसने अपने इकलौते बेटे को सलीब देने से दरेग नहीं किया, चढ़ा दिया उसने सूली। उन्होंने कहा पुत्र ज़बान की थी शुरू तो, औरत की नस्ल से तेरी शरीर को कुचलने के लिए एक आएगा, वो तेरे लिए था। चल पालूस, हम बात कर ना, हम जाने जाने में इतनी मुखालफत कर जाते हैं लोगों की, चर्च की, मसीही लोगों की, खातमों की, इतनी मुखालफत कर जाते हैं, इतनी मुखालफत कर जाते हैं। फिर जब हमें थोड़ा सा एहसास होता है ना, तो फिर आज गोडे टेके उन्होंने खुदा रहम कर, ड्रामेबाज। खुदा ने तेरी तौबा कबूल कर ली है, खुश रह, लेकिन याद कर पलूस, जो तू कीता है ना, खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा। कितनी मुसीबतें पड़ी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। पहने की यार पर लात मारना तेरे लिए ठीक बात नहीं है, ठीक नहीं है। कि जो लोग खुदा के खिलाफ चलते, जेड़े 10 दिन ठीक ते 10 दिन उन्होंने पता नहीं की होंदा है, और उन्हीं 10 दिनों में वो इतना खुदा के लोगों के, खुदा के खिलाफ जहर उगलते हैं, खुदा के घर के खिलाफ जहर उगलते हैं कि अजोनों के उनके साथ क्या होगा। रोम अब मसीहत का गढ़ है। रोम का पता है आपको? इटली, जहां पर पापा रोम रहते हैं, पोप साहब रहते हैं, जहां से आप कह सकते हैं कि मसीहत ने जन्म लिया। पतरस की कलीसिया, उस कलीसिया का पासबान पतरस था, और रोम का बादशाह एडा ज़ालिम हो गया कि मसीहा नू जिंदा मसीह जेड़े यसू दे मान होंदे शेरां के सुट देना करना, उन्हें जिंदा मसीहा नू उन्हें शेरां के सुट देना। इत्थे तक गल चली गई कि पतरस उत्थे मनादी करा रहा है, तो एक किले दे विच अंदर बैठे ने, उन्हें आख्या किले नू चारों पासों बंद करके अग ला दो। शर्तां दो रख लिया, या पतरस दे दियो तो या कलीसिया साड़ देना।
लोगों ने कहा पतरस सानू मरन दे, बड़ा काम है तेरा। पतरस ने कहा नहीं, तुसी नहीं मैनू जानते हो। खैर पतरस ने इमोशनल किया, लोगों को जज्बाती किया और अपने आप को पेश कर दिया। आज भी खादिम ज़्यादा कुर्बान होते हैं, वो जज्बाती होके होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपना फ़र्ज समझते हैं, ज़्यादा जागते हैं, दुआएं ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा कोशिश करके अपने हिस्से देते हैं। और ये खादिम को चाहिए भी। पतरस चूँकि उनका रूहानी बाप था, उस्ताद था, पतरस की बात मानी गई, पतरस ने अपने आप को पेश किया और पतरस को सूली पर टांग दिया गया, उल्टा। लेकिन जो ही पतरस सलीब पर लटकाया गया तो रूम के बादशाह का दिल बदल गया। रूम के बादशाह का दिल बदल गया। और फिर जो उस बादशाह का मुखालफत खड़ी हुई, उसकी बेटी थी, जिसने उसका दिल बदला कि नहीं, मैं भी मसीही हो चुकी हूं। जिस मसीह के लिए लोग जान दे दे, वो कैसा होगा। जिस मसीह ने अपने लोगों के लिए जान दे दी, वो कैसा होगा। जितने लोग खुदा के खिलाफ हैं, खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। जिन्होंने पतरस को सूली चढ़ाया, जिन्होंने रोम में क्रिश्चियनों को मारा, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हुए, आज भी हम मत समझे कि ऐसी भी मसीह हैं, हम भी मसीह हैं यार। एक मसीह की मुखालफत कैसे कर सकता है। एक मसीही की मुखालफत कैसे कर सकता है। हाउ कैन पॉसिबल। यहां फिर दो मसीह ने दुनिया में। क्यों कलीसिया, आपको क्या लगता है? मैं भी मसीह, तू भी मसीह, मसीह है ना। और मसीह में हम क्या हैं? बहन भाई हैं। अच्छा, ये लास्ट फ्राइडे को हमने सीखा था मोहब्बत के बारे में। मैं उसका छोटा सा आपको एक डेमो दूं, फिर हम इस मैसेज की तरफ आते हैं। दो जवान जरा मेरी तरफ आए। आदर साहब मसीही हो, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, ये कातिल है, ये शराबी है, ये फलाना है, ये फलाना है। ओह, टू मच नेगेटिव पर्सनालिटी है। इंग्लिश ठीक है, हाँ इंग्लिश लोग समझने गाल भी जड़ी है ना, वाओ फैंटास्टिक। पंजाबी च कह तरह होए और तो ही फतवा लग जाता। तो क्या यीशु ने आपके लिए जान नहीं दी? आदिल के लिए यीशु ने जान दी कि नहीं दी? ये तो बहुत गुनाहगार है, ये तो हर किस्म का बुरा काम करता है। यीशु ने इसके लिए क्यों जान दी है? यीशु ने क्यों जान दी इसके लिए? बोलो भाई, क्यों जान दी थी आदिल वास्ते? बोले, आपकी आवाज आनी चाहिए। क्यों? खुदा ने जहान से, किससे? पूरे उस जहान में ये बंदा भी है, लेकिन ये गुनाहगार है। हम सब इससे नफरत करते हैं। और ये नशाई, ये गुनाहगार, ये झूठा, ये नाफरमान, ये पता नहीं बदकार, ये ऐसा, ये वैसा। लेकिन यीशु आया, उधर से यीशु आया है। यीशु आया है, मरियम के घर पैदा हो गया है, जवान हो गया है, गतसमनी बाग में चला गया ईद फसह के बाद, और यहूदियों ने आके पकड़ लिया, सलीब पर लटका दिया। किसके लिए? किसके लिए? आदल के लिए। ऐ होना आया शरद आलम है, बड़ा पादरी जी ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸੇ ਵਾਏ ਜੋਗਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ये ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਯਿਸੂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, MBBS, ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੁਣ। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? जिसके लिए यीशु ने जान दी है, जिसके लिए बादशाहों के बादशाह ने अपने आप को पेश कर दिया है, जिसके लिए यीशु मसीह ने पसली में नेजा खाया है,
एक कम 40 कोड़े अपनी पीठ पर खाए हैं, कांटों का ताज पहना, जिसके लिए मैं कौन हूं कि इससे नफरत करूं? क्या मैं इससे नफरत कर सकता हूं? मुझे नफरत करनी चाहिए इससे। इससे कौन प्यार कर रहा है? ये यीशु कौन है? यीशु कौन है? मैं क्यों पैने की यार पर लात मार रहा हूं? क्यों पैने की यार पर लात मार रहा हूं? क्या तू खुदा से बड़ा है? क्या खुदा ने तुझे अदालत करने के लिए चुना है? क्या खुदा ने तुझे इसलिए चुना कि तू लोगों के ऐब लोगों को बताए? तुझे खुदा ने इसलिए चुना कि तू जनाब हर किसी को गुनाहगार ठहराए? तुझे खुदा ने इसलिए चुना कि तू लोगों से नफरत करे? खुदा ने तुझे इसलिए चुना कि तू आदल के बारे में लोगों को मिसगाइड करे? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तुझे नहीं पता कि इसके लिए यीशु ने जान दी है। इसके लिए किसने जान दी है? जिसको यीशु ने माफ कर दिया, जिसको यीशु ने पाक कर दिया, जिसको यीशु ने उठा दिया, कबूल कर लिया, जिसने यीशु के लिए, यीशु ने जिसके लिए बाप से सिफारिश कर दी कि बाप इसको माफ कर दे, ये नहीं जानता, ये बच्चा है, ये समझ जाएगा। तू क्यों नहीं से माफ करता? इसके लिए किसने सिफारिश की? किससे? ऐ बाप इसको क्या कर दे? क्यों पहले किया लात मार? लोगों को बांध बांध कर पेश कर। यकीन मानो आज भी ऐसी बन बन के असी भावें पलूस ना रख ले पैसे ना, असी पलूस ना रख ले लोगों बन बन के आई का क्यों नजर केड़ा बैठे ऊपर ऊपर मेरे बच्चे हम लोगों को बांधा है ऐसे इधर इधर बैठ। ये तखय्युल है, इसको आपने देखना नहीं है, ये उठ भी नहीं नजर आना। इधर आएंगे टच ये तखय्युल है, आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बैठा हुआ है। मैंने इसको डेमो के तौर पे बिठाया। हम काम बातें मैं तो दसना, मैं तो दसा अजीम कहता है, ये नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन ये बैठा हुआ। हम इसको बांध बूंद के ले आए अपने लफ्जों से, सही उसको जकड़ा निकल नहीं देना नहीं। और चाहे छाइए वो है छाई के पीछे भी आवाज आए और चाहे चंगा असी पलूस ना काट लोगों को बांध बांध के हम लोगों के सामने मुजरम बना रहे हैं कि चंगा नहीं। इससे नफरत करो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इससे बात करो। क्यों क्यों क्यों? वो एक भैन भरा को गलती हो ही गई तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ क्यों नहीं करते? जरूरी थोड़ी है कि उन्हें बंद के उन्हें जकड़ के उन्हें जनाब सारे पास जूड़ के ते अगले के सामने सुट दियो, कड्डो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गलतियां, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ना, ਇਹਨੂੰ मरन दियो। पलूस क्या कर रहा था? यही तो वो कर रहा था कि लोगों को बांधता, झूठता और कहां लाके फेंकता यहूदियों के पास। वो क्या करते? उनको मारते और कत्ल करते और लोगों का सत्यानाश करते। आज क्या हो रहा है? यही तो हम कर रहे हैं। वो किसी को माड़ी जी गलती हो जाए ना, असि उन्हें जनाब अपनी गल्लां नाल ऐसा बनने ऐसा अगों पिछों कीलने कि जितना मर्जी बंदा के समझदार है इसी दिमाग ही फेर देने और साबित कर देना कि बंदा गलत है। ऐसे ही रोम में हो रहा था, ऐसी पालूस कर रहा था, शाऊल कर रहा था। लेकिन हमने शाऊल के बारे में पढ़ा कि हुआ क्या। आइए एक और गलती करने वाली गिरोह को दिखाता हूं मैं आपको बाइबल में से। मत्ती 27वां बाब एक गिरोह दिखाऊं मैं आपको जो इसी तरह का कर बैठी थी, गलती कर बैठी थी। एक गिरोह दिखाता हूं मैं आपको। मत्ती 27वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं बुलंद आवाज से यार लड़का पढ़े भाई पढ़े। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा वो मसलूब हो, वो मसलूब हो। उसने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वो मसलूब हो।
जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बुलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। आमीन। यस्सु ਨੂੰ ਮਾਰ, तू यस्सु ਨੂੰ देश ली, यस्सु को देश ली। तो यार इस बंदे ने कुछ नहीं किया, वो बंदा ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लीडरशिप कलीसिया, और नहीं जी बंदा पादरी ठीक है यार, मुंडा ठीक है, वो भैन ठीक है, भाई ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यस्सु ठीक है, उन्हें कीता क्यों? कह रहा है पहले कुछ कहना उन्हें की पढ़ाई की थी, क्यों मैं उन्हें सलीब दे? कहते तू रहन दे यार, मैं नहीं उन्हें कत्ल का आर्डर दे सकता भाई, मैं हाथ धोने लगा। मेरे हाथ, मैं हाथ धोने का मतलब ये कि उसने इस बात को, इस जो उसके पास जिम्मेदारी थी उसको खत्म कर दिया। फिर क्या कहा इन्होंने? इससे हमारे ऊपर और हमारी औलाद के ऊपर आने दे, इसे हमारी औलाद पर देखी जाएगी जो होगी। क्या लिखा है? और सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून। किसका खून? किसका खून? यस्सु का खून हमारी और हमारी औलादों पर, हमारे बच्चों पर आने दे जरा। इसका खून आने दे, आने दे, होने दे, देख लेंगे, हम तेरे साथ हैं, तू कल्ला नहीं। यीशु से पहले तो उसके अंदर ने कोई गलती नहीं की, पहले तो उसको तू हुक्म कर, बाकी सच्ची जानिए ताड़ा काम जाने। हुआ क्या? इसका बाइबल में कोई नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है ये, मैं आपको जो बताने लगूंगा बात। 1940 की 2000 साल गुजर गए ने, यहूदियां नहीं पता, यहूदियां नहीं पता कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਲ ਪਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੀ, जर्मन का एक बंदा उठा और निक्कियां मुच्छां, कभी देखिएगा यूट्यूब पे उसको सर्च करके, उसकी स्टोरी सुनिएगा। और बंदा उठा, उन्हें जनाब अटैक सीधा जा यहूदियों ने किया। यकीन माने 60 लाख यहूदी, बच्चे, मर्द, औरतें उसने कत्ल कर दिए, मार दिए। और यहूदियों को समझ नहीं आती, वो एक दूसरे को पूछन गए ने, ये सानू मारता क्यों है, हमने क्या कसूर किया है? समझा रही? सानू मार वो भला काम की होया? एक काम हो गया यूना के जहाज वाला, और यूना बह गया ना तरसीस वाले ने जहाज से, तूफान आ गया, और बेचारे जाऊं जो ना मच्छी शच्छी कट्टी की सट्टन लग पे। समझ ना आया कि तूफान किदे सबब तो आया है, बंदा किहड़ा ऐसा भालिया समझ खैर लभदे यूना तो कपड़े और बला जे इन चुक के जहाजों थले सट्टिया, ऐसी वो भी खुदा का नाफरमान, ते बला की हो गई, टल गई। कन्फर्मेशन है कि गलत बंदा गलत राह ते टुर पवे, या गलत बंदे नाल तुसी टुर पवो, गलत गाइड करने वाले टुर पवे, ते फिर जहाज भी ते घर भी होए ते भावें होए जिंदगी ते खाली हो जाती, एतवाज टुट जाते ने, घर उजड़ जाते ने, नौकरियां छुट जांदियां ने, बैंक बैलेंस मुक जाते ने, करजाई हो जाइदा। क्यों? साडे घर च गलत बंदा आ गया, उन्होंने जहाज भी गलत बंदा बह गया। इस तरह ही होया, उन्होंने याद ही नहीं कि साडे प्यो दादे ने यीशु मसीह नूं सूली चाढ़िया। उन्होंने किसी कहा भाई अकल देने हो, इधर आओ बाइबल पढ़ो, अब मत्ती 27वां बाब पढ़ो, इतने की लिखा है? वो तुम्हारे प्यो दादे ने 2000 साल पहला हजरत ईसा यीशु मसीह मसाया आया सी, फिर तुम्हारे प्यो दादे ने कत्ल करवा दिता, फिर उन्हें वक्त हाकम सी पहला, तू उन्हें क्या ना करो, उन्हें क्या साड़ी औलाद ते होंदे, तुसी उन्हां दी औलाद। आज हम किन का बोया काट रहे हैं? हमारी औलादें किसका बोया काटेंगी? ये क्या है? यहूदियों में पता ही नहीं लगा कि हिटलर मारता क्या हुआ सानू, वो हैरान थे, पर
परेशान थे कि हिटलर हमें यानी कि जर्मन का बादशाह हमारे ऊपर चढ़ाई क्यों करता है। ते पीछे कैड की सी, कैड की सी पीछे बाप दादा का गुनाह यसु मसीह ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ यसु मसीह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ 70-80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਜਿਓ ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਓ 1948 ਚ ਅਸੀਂ 47 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ 48 ਚ आजाद होया है। क्यों कि पैने की यार पर लात मारना ठीक नहीं है बच्चों। खरूज 5वां बाब पहली दो आयतें जल्दी से ए बंदा मुल्क बर्बाद करा बैठा सी ते घराने वाले नहीं ना तवज्जो देंदे, ए बंदे ने अपना मुल्क ही बर्बाद करा लिया सा पहले दी यार ते लत मार के। कलाम में लिखा है इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। सुनिए जरा इस्राएल का खुदा की कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करे। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात मान कर। रुको, कौन है खुदावंद? आज जेड़े आंदे ने कि गिरजा की है, पादरी की है, वो फलाना की है, आदल की है, सरदार की है, जिनको खुदा ने चुना। सुनिए जरा बोलो खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने मैं नहीं गिरजे जान देना कुड़ियां। मैं नहीं पादी साहब जाओ तुसी, मैं नहीं गिरजे जान देता। और नहीं असा नहीं गिरजे जाना, पादी साहब जाओ जिधरों आए हो, असीं तुहाडी बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं आओ यार गिरजे आओ, गिरजे ना कहदा तुहाडा और जा यार पादी साहब असीं तुहाडी इज्जत करते, जाओ यार साडे मेरे मुंह को सुन ना लेना, मैं नहीं चाहता। मेरी बात समझा रही है? फराउन ओ यार इन्होंने खुदा कहन दिया कि इन्होंने जान दे, ईद करन, दुआ करन, कोई इन्ने सालों तो फसे पे नहीं 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 दाने का खलोजा बंदे दे पुत्रा। खुद 10वां बाप 8वीं आयत निकाल जल्द देखो जरा को कि होया कि फिर इन्होंने कलाम में लिखा है तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन है जो जाएंगे? मूसा ने कहा हम अपने जवानों और बूढ़ों। कौन सी आयत पढ़ रहे हो 10वें बाब की? 8वीं और 9वीं 7वीं से स्टोरी शुरू करना। तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने तब फराउन के नौकर फराउन से कहने लगे ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? ये शख्स क्या है? फंदा है, फंस गया बादशाह। आगे इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। आगे ये बात है, ये पढ़ना जरा। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? क्या तुझे खबर नहीं कि तेरा मुल्क मिस्र क्या हो गया है? बर्बाद हो गया। मेरी गल समझा रही है? ये जिद करने वाले खुदा के साथ, खुदा के मंसूबे में रुकावट डालने वाले, खुदा के आने वाले, खुदा ने कहा मूसा मेरे लोग मिस्रों कट लिया, अगे मिस्र का बादशाह जनाब अगे खलो गया और मैं नहीं जान देना। खुदा कौन है? मैं नहीं जानता। आई एम गॉड। ये वो जो तहस्मी, जो झूठे, जो अड़ियल, जो मगरूर पैसे वाले मसीह हैं, ऐसा ही करते हैं। और फराउन ने भी ऐसे किया और आखिर होया कि नौकर आए, जिवें किसी की बीवी आके कहे बच्चे आखो घर का सत्यानाश हो गया, घर बर्बाद हो गया। ओह समझ नहीं आती पई, बीमारियां च घर हो गया, गरक हो गया, मैनू बीमारी लग गई, तेनू बच्चे छड्ड के टुर गए, घर खाली, बच्चे हुंदे ही नहीं पे, पता नहीं की बन गया, घर की तबाही ले गई।
اور مصر برباد ہو گیا بادشاہ. سننے میری بات, مصر کیا ہو گیا؟ کس کی وجہ سے؟ فرعون کی وجہ سے. خروج 12واں باب, بات رکی نہیں, اس کو میں خود پڑھوں گا, سنیے. اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پلوٹوں کو, فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا, تخت نہیں چھڑیا, ٹھیک ہی پڑا ہے, زد نہیں چھڑتا پھر, اس کے پلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹے تک, بلکہ چپایوں کے پلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے. ہاں اٹھو نا ہوں جنہیں تسی بڑے نواب بنے ہو. اور مصر میں بڑا کہرام مچا, کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو. اوئے 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 اوئے, سنو پھر خدا کمیں بدلے لیندہ جے, خدا کمیں زخمی کردہ جے. تب اس نے رات ہی رات میں, آتے سمجھ میں نہیں آئی, لبو کتنے گیا پادری موسیٰ لبو, رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر جاؤ, لے جاؤ, لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ, اور جیسا کہتے ہو جا کر اپنے خدا کی عبادت کرو, اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں گائے بیل لیتے جاؤ, اور میرے لیے بھی دعا کرو. اور مصری ان لوگوں سے بازید ہونے لگے, کیا کہتے ہیں, تاکہ ان کو ملک مصر سے باہر چلتا کرے, کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے. سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندائے آٹے بغیر خمیر دیے لگنوں میں سمیت کپڑوں میں باندھ کر کندھوں پر دھر لیے. آگے گالے تھے نہیں مکی, اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق بھی یہ کیا کہ مصریوں سے سونا چاندی کپڑے زیور مانگ لیے, اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے ان کو دیا, اور مصریوں کو انہوں نے لوٹ لیا. پہنے کی یار پر سونا چاندی زیور بھی دے دے, 100 گنڈا بھی کھا لے, 100 جتی بھی کھا لئی, گھر بھی برباد کروا لے, ہونے کل آئیے, ہون تو کچھ رہا ہی نہیں پتر, درخت اجڑ کے مال مار گیا, بچے مار گئے, سونا چاندی بھی کچھ نہ رہا. مصر نو کیسی تباہی پھیری پھر خدا نے. آکڑیا کدنا سی, وہ بولو پہنو کدنا آکڑیا, پائیو کدنا آکڑیا, مینوں کی پتہ خدا کون ہے, ہے جا بڑے بہادری, اسی کی سمجھنے بہادری ہے, ایسے ایک بڑے گرجے جو آئے ہیں, چھاڑے پاہی صاحب نے تو نہیں کدی انج کیتا. جے اس چرچ دا پادری ایڈا قابل ہوندا نا, تے تو ایڈا بے لگام نہ ہوندا, انہیں تینوں کچھ سکھایا ہوندا, تو جتھوں بھی آیا ہے. جو ایڈا روچ ممور ہوندا تے آج تو پاک رولا ممور ہوندا. سمجھ آ جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے. کیڑا چرچ بڑے ملتے ہیں, اسی اپنے چرچ گال ہی نہیں, مینوں بڑا کچھ ہوتا ہے. اور جدو میں گھر چ پڑھاؤ نا تو پتہ انہوں لگتا کہ یہ تو کدی اج تک انہوں رب خداوند بادشاہ بھی نہیں گایا انہیں. کیوں؟ کیا خدا مذاق ہے؟ پہنے کی یار پر لات, اوہ میرے خدایا. وائس 12واں باب اور 11ویں آئی. دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں, اور ان کو کھونڈیوں کی مانند جو صاحب مجلس نے لگائی ہوں, اور ایک ہی چلواہا ہے, اور جو ایک ہی چلواہے کی طرف سے ملی ہوں. آمین. دانشمند کی باتیں کن کی مانند ہیں؟ یہ پہنے کی نہیں, کی نہیں, کوئی ادھر جواب دے گا؟ کیوں پڑھیو کی نہیں ہے بچوں؟ یہ کیا ہے؟ پینو کیا ہے؟ یہ کیل ہے. پینا ایک کیل اور پینو زیادہ کیل جمع. دانشمند عقل مند کی باتیں کیا ہیں؟ کیلوں کی مانند چھپتی ہیں. سچیاں ہوندی ہیں نا, تاں مجلس والا گھونٹیوں والا, یہ بھی ویسے ہے, کھنڈی ہے,
کہ جڑا عقلمند بندہ ہوندا نا انہوں جنہ مرضی بیوقوف بنانے کی کوشش کرو نا وہ کنڈی پا کے کھچ لیندا ہے ادھر مار. یہ گل دا مطلب نہیں وہ وکری گل ہے میں چپ کر رہنا وا پتہ مینوں سارا یہ جو عقل مند کی باتیں نا بڑوں کی باتیں استاد کی باتیں آگے میں ثابت کروں گا یہ پادری ہے یہ پادری میں ثابت کر دوں گا اسی کلام میں کہ وہ کیلوں کی مانت چپتی ہے ایویں اسی دند پی پی نہ گلاں کرنے ہیں اوہ انہوں نے یہ کہہ دیتا اے گل پادری نے سی کرنی چاہیے یہ ہے کلانے دے دردی ہونی ہے نا دی اور بڑوں کی باتیں کھنڈیاں ہیں کوٹھیاں بڑے نے جو کہے نا کہ میں بیوقوف بنا کے نکل جاؤں یا پادری نو بیوقوف بنا کے نکل جاؤں نہیں کھنڈی بندہ گل کر کے نکل نا تو کھنڈی دا مطلب پیچھے پا لی ادھر ادھر یہ دیکھیں یہ ہارمونی میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں ادھر اترے دا مطلب نہیں ہے میں بیوقوف نہیں ہوں مینوں پتہ ساری گل دا مینوں پتہ تو سودے چوں کنے پیسے رکھے نے مینوں پتہ تیرا مطلب کی ہے وہ الگ گل ہے کہ وہ نہ بولے چنگائی دے بدلے اج کل پادریاں نے یہ تے نقصان کر لیا کلیسیا ج اپنا ٹھیک ہے بہن جی تسی ٹھیک کہندے بھائی جی تسی ٹھیک کہندے پیو پینے دی لت مارے گا نا تے بچے زخمی ہون گے تکلیف ہوئے گی پیمپر بدلنے پہن گے بڑیاں میں نہ سمجھو کہ بیوقوف نے کھوٹیاں اور ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں کون سی باتیں دانش مندی کی باتیں جو پینے ہیں یہ شولا کو چوب دیا کدی طرفوں مل دیا نے کس کی طرف سے یہ چرواہا کون ہے چرواہا کون ہے سارے پادری کنے لکھا ہے ایک چرواہا اور وہ چرواہا یسوع مسیح ناصری ہے جو کہتا ہے میں چوپان ہوں تجھے کمی نہیں ہوگی یہ اس کی باتیں ہیں وہ وہی اچھا چرواہا پیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے بپتسمہ والے لو توبہ کر لو کلام کے مطابق چلو چرچ میں آؤ تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ ہاللیلویا 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 جب کلام سچا سنائیے نا تو پھر تنگیاں ہوندیاں جے پھر تنگیاں ہوندیاں جے پاری صاحب بائبل جو بڑی سخت کلیم وہ توڑے واسطے نہیں ہے جی وہ کنہ واسطے ہیں وہ غیر قوماں واسطے ہیں حد ہو گئی یار تیری میں کہنا جنہیں ایماندار ہیں نا انہوں نے روز مار پینی چاہیے میرے سمیت تاکہ خراب نہ ہو جائے سچی بات ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ بڑبڑاہٹ کرتے ہیں نا چاہے وہ لیڈر ہے سب کچھ میں انہوں نے دوبارہ پوچھا ہی نہ جان دو تو جاؤ گاؤ خسمہ دس سے لیکن نہیں یہ محبت نہیں ہے یہ بے وقوفی ہے ابلیس تو یہی چاہتا ہے ابلیس یہی چاہتا ہے اس لیے جو اس چرچ میں آئے گا میں اس کے پیچھے پڑا رہوں گا اس کی بے عزتی بھی ہوگی اس کو ڈانٹ بھی پڑے گی جنہیں دیر تک انہوں کو کلا چپڑیاں نہیں وہ دے ٹیسٹ نہیں ہون گے کیونکہ ٹیسٹ کرواؤں واسطے کی کٹنا پہنجا جی تے خون کلا نہیں تے نکلتا جو یسو دے ہتھا پیرا چ کل خون لان تو بغیر کل لان تو بغیر خون نکل آیا سی کی ماریاں گئیاں تے پھر کی نکلے وہی تے ٹیسٹ ہے خون تو بغیر کسی لیبارٹری ٹیسٹ ہوندہ ہے ست مسیح خون تو بغیر ٹیسٹ ہوندہ ہے ایتھے لیبارٹری ٹیکنیشن بھی بیٹھے نہیں خون نکلنا ضروری ہے کہنا یہ گندہ خون جڑا ٹاپ دے انہوں کٹنا ہی پہنا ہے ایک قلعہ نہ نہیں نکلتا ہے پہنو ایک ساتھ سخت باتیں سچی باتیں جس کا قصور ہے اس کو کہتے وہ تو اپنی بدکاری میں مرے گا لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا اگر تو نے غلط بندے کو اس کی غلطی نہ بتائی وہ تو مرے گا ساتھ تو بھی مرے گا مجھے خدا کا باکرو جو کہے گا میں کہوں گا میں نے کسی سے کوئی حصہ نہیں لینا نہ سامنے کو میرے کار دانے پاؤں ہے اس لیے کلیسیا لیڈرشپ رائٹ ٹو انڈرسٹینڈ میری مجبوری ہے میں کروں گا آپ نے ناراض ہونا ہے 100 دفعہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا
यीशु की मोहब्बत में मैं आपके पाँव पकड़ूंगा, आपसे माफियाँ भी मांगूंगा, लेकिन कलाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं करूंगा। पैने की आड़ पे लात मुझसे मारी नहीं जाती, आप भी मत मारिए। पलूस ने पैने की आड़ पर लात मारी, यहूदियों ने पैने की आड़ पर लात मारी, फराउन ने पैने की आड़ पर लात मारी, और एंड पे वाजे कर दिया वाइज ने कि दानिशमंदों की बातें क्या हैं, पैने हैं, उसूलें हैं। ये लगेगी तो दर्द होगी, और वो और कोई नहीं है। वो कौन है? चरवाहा है, वो पादरी है, और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। इसलिए मत ऐसे बीज बोइए जो आपकी औलाद के आगे, आपके मुस्तकबिल के आगे, आपके फ्यूचर के आगे है। हम जाने अनजाने बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन हमें उसके रिजल्ट का पता नहीं होता। हम जल्दबाजी में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें उसके रिजल्ट का पता नहीं होता। पता रखा करें। पलूस को पता होता ना कि मुझे इतना नुकसान होगा यहूदियों के साथ इस तरह, क्रिश्चियनों के साथ इस तरह करने का, वो कभी ना करता। फराउन को पता होता ना कि मुझे इस तरह मुखालफत करने का इतना नुकसान उठाना होगा, यहूदियों को पता होता कि यीशु को सलीब चढ़ाने का इतना नुकसान, वो कभी ना करते। लेकिन आज आपको पता चल गया है कि यीशु की मुखालफत, चर्च की मुखालफत, खुदा के बंदे की मुखालफत और क्रिश्चियन कम्युनिटी की मुखालफत, खुदा के लोगों की मुखालफत करने का, गलत करने का, चर्च ना आने का, खुदा की नाफरमानी करने का, और जितने गुनाह हैं करने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। ओ खुदाया, इनसे तौबा कीजिए, इनसे बाज आइए, इनसे बचिए, इससे पहले कि हमें अपने बहुत जायदाद के किसी गुनाह का सामना करना पड़े, या हमारे बच्चे हमारी गलतियों का सामना करें। आइए आज ही तौबा करते हैं, अपने कदमों पर खड़े होते हैं।